ओम गुरुमादि प्रदर्शन। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेला। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा यादिका पेले सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है और धरती खानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाए, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो गाय। साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाय, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नमाय। दर्प उठे वे कल रहूं कैसे पिया घर जाए, दर्शन रस नित नित लहो गहे मन तीरथाय। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरपत चले पावे निज घर वासा। आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, बिनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरत नहीं जसि मागो दाना, प्रेम धार बरपा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी, शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरत नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरपा करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरत स्वामी, शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। कर जोड़ कर सविनय कर उपकार, साधु संग महि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु संत पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन और चरण पार, क्या प्रेम ही गाओ प्यार करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति महिदेव प्रभु। दीन दीन नाथ आदि दुहा तुम आन करो, अब राखो नित साधु। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं बड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिना दूसरा अब करो दया पर प्रकाश। तुम द्वारे विलंब क्यों दया करो मेरे साया। गौ प्रेम की दाओ दुख सुख कछु पे नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया। देव प्रेम की दाओ
दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोर कर, सविनय करो पुकार। साधु संग महि देवनित, परम गुरु दातार। साधु संग महि देवनित, परम विधाता। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन पुरुषं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्र्यम्बकं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गुरुराधिकां तत्त्वं नमो गुरुराधिकां तपः, तत्त्वज्ञानोपरतं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्माश्रवधात्मास्तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरादिश्च गुरु परमदैवतं, गुरु परतं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। परमानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं दर्शमस्यादिलक्षणम्। एकं नित्यं निर्मलं सर्वधी साक्षिभूता, पावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। जय गुरु। जय गुरु সুজিত দা। জয় গুরু। ইষ্টপ্রিপাসু উপস্থিতি, শ্রদ্ধেয় দাদা ও মায়েরা, যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের অনলাইন সৎসঙ্গ চলছে। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত। এখন আমরা বিশ্ব শান্তি কামনার্থে পরম দয়ালের আতুল চরণে 3 মিনিট নাম ধ্যানের সহিত প্রার্থনা জানাবো। সবাই নাম করুন। নামের সময় হলো। ইষ্টপ্রিপাসু শ্রদ্ধেয় দাদা ও মায়েরা, পরম দয়ালের অমীয় গ্রন্থ পাঠ হবে। প্রথমেই অমীয় গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করার জন্য শঙ্করপুর কায়স্থ মহোদয়কে অনুরোধ করছি। যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রী হস্তে লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। তুমি গুরুতে বা সতে চিত্ত সংলগ্ন করে আত্ম উন্নয়নে যত্নবান হও। অন্য তোমার বিষয় কি বলছে দেখতে গিয়ে আকৃষ্ট হয়ে পড়ো না, তাহলে আসক্ত হয়ে পড়বে, আত্ম উন্নয়ন হবে না। স্বার্থ বুদ্ধি অনেক সময় আদর্শে দোষারোপ করে, সন্দেহ এনে দেয়, অবিশ্বাস এনে দেয়। স্বার্থ বুদ্ধি বশত আদর্শের দোষ দেখো না, সন্দেহ করো না, অবিশ্বাস করো না, করলে আত্ম উন্নয়ন হবে না। মুক্ত স্বার্থ হয়ে আদর্শের দোষ দেখলে তার অনুসরণ করো না, করলে আত্ম উন্নয়ন হবে না। আদর্শের দোষ মূল অহংকার, স্বার্থ চিন্তা, অপ্রেম। অনুসরণকারীর দোষ সন্দেহ, অবিশ্বাস, স্বার্থবুদ্ধি। যিনি প্রেমের অধিকারী নিঃসন্দেহ চিত্তে তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। যিনি চলে বলে কৌশলে যেমন করেই হোক না কেন সর্বভূতের মঙ্গল চেষ্টায় যত্নবান, তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। যিনি কোনো প্রকারে কাহাকেও দুঃখ দেন না, অথচ অসতরে প্রশ্রয় দেন না, তারই অনুসরণ করো, মঙ্গলের অধিকারী হবেই হবে। জয় গুরু। জয় গুরু। এবারে নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ করবেন পূর্ণতা পাল চৌধুরী, কানাডা থেকে।
জয়গুরু, পূর্ণতা বাসায় নেই তো, আমাদের সম্পামনি আছেন। জয়গুরু, পূর্ণতা বাসায় নেই। সম্পার সম্পার কাছে হয়তো বা নারী নীতি আছে কি না মা? আছে আছে আছে, মামনির কাছে আছে। হ্যাঁ মামনি, আমি পাঠ পাঠ করছি। করো। যোগ পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নারায়ণ থেকে পাঠ করছি। সুখ ও বুভ। সুখ মানে তাহাই যাহা বিইংটাকে সুস্থ সজীব ও উন্নত করিয়া পারিপার্শ্বিককে অমন্তর করিয়া তোলে, আর প্রকৃত ভোগ তখনই সেখানে তাহাকে অভিনন্দিত করে। পাঠ শেষ হলো। জয়গুরু, সৎসঙ্গের ধারাবাহিকতায় আমরা এবার সঙ্গীতে চলে যাব। পরম দয়ালের আতুল চরণে প্রথমে সঙ্গীত নিবেদন করবেন শ্রদ্ধেয় গুরুব্রতা শ্রীযুক্ত পলাশপাল চৌধুরী মহোদয়। জয়গুরু, আমার জয়গুরু। ভুল হবে, সবাই ক্ষমা করবেন। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমার চরণ মাহাগো, আমি তোমার চরণ করব শরণ। আর কারো ধার ধারব না মায়, আর কারো ধার ধারব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমার চরণ মাহাগো, আমি তোমার চরণ করব শরণ। আর কারো ধার ধারব না মাহায়, আর কারো ধার ধারব না মাহা। যে তোমাহে ছাড়ে ছাড়ু। কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতন রাশি। কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতন রাশি। আমি জানি গো তার মূল্য, জানি জানি গো তার মূল্য জানি। পরের আদর কারব না মা, পরের আদর কারব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমার চরণ মাহাগো, আমি তোমার চরণ করব শরণ। আর কারো ধার ধারব না মায়, আর কারো ধার ধারব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ু। মানের আসে দেশ বিদেশে, যে মোরে সে মরুক ঘুরে। মানের আসে দেশ বিদেশে, যে মোরে সে মরুক ঘুরে। তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাথা, ছেঁড়া কাঁথা আছে পাথা। ভুলতে সে যে পারবো না মা, ভুলতে সে যে পারবো না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মাহা। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমার চরণ
মাগো আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মায়, আর কারো ধার ধারব না মাহা, যে তোমাহে ছাড়ে ছাড়ু। ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চাই যে আমায়। ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চাই যে আমায়। অমা ভয় যে জাগে শিওর বাগে, ভয় যে জাগে শিওর বাগে, কারো কাছেই হারবো না মা, কারো কাছেই হারবো না মাহা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ু। আমি তোমায় ছাড়বো না মাহা, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ু, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ু, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ু। জয় গুরু। জয়গুরু। অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা। এবারে পরম দয়ালের রাতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করবেন আমাদের আনন্দদাতা, এবং অনেকদিন যাবৎ তিনি সঙ্গীত নিবেদন করবেন বলে রিহার্সেলও করতেছেন শ্রদ্ধেয় মাস্টার মহোদয় শ্রীযুক্ত শঙ্কর প্রকাশত দাদা জামালগঞ্জ থেকে। জয়গুরু দাদা, তো আসলে সেটা বলে তো আমাকে আরো দুর্বল করে দিলেন। যাও, একটা ইচ্ছা ছিল সঙ্গীত পরিবেশনা করার, কিন্তু আর হলো না। যাই হোক, আর না বলাটাও তো আবার কেমন, ঠাকুরের বাবাদর্শে তো বলতেই হয়। তাই হোক, অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুকণ্ঠে নামটা উপস্থাপন করার জন্য। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যাক, আমি চেষ্টা করছি, ভুল হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই। এ বিশ্ব ফুল বাগানে, এ বিশ্ব ফুল বাগানে ফুটল যত ফুল, সেই বাগানের মালিক তুমি ঠাকুর অনুকূল, সেই বাগানের মালিক তুমি ঠাকুর অনুকূল। এ বিশ্ব ফুল বাগানে ফুটল যত ফুল, সেই বাগানের মালিক তুমি ঠাকুর অনুকূল, সেই বাগানের মালিক তুমি ঠাকুর অনুকূল। হুম। বাগানের ফুলটি হয় সাদা, কাছে গেলে গুছে যায় মনের দাদা। বাগানের ফুলটি হয় সাদা, কাছে গেলে গুছে যায় মনের দাদা। ফুলের গন্ধে প্রেমানন্দে, ফুলের গন্ধ প্রেমানন্দে হইয়া আকুল, সেই বাগানের তুমি ঠাকুর নকুল, সেই বাগানের মালিক তুমি ঠাকুর নকুল। এ বিশ্ব ফুল বাগানে, এ বিশ্ব ফুল বাগানে ফুটল যত ফুল, সেই বাগানের মালিক তুমি ঠাকুর নকুল, সেই বাগানের মালিক তুমি ঠাকুর নকুল। বাগানের তিনজন চাষি, ছজন যাজন ইষ্টবৃতি, তিনটি কলসি। বাগানের তিনজন চাষি, ছজন যাজন ইষ্টবৃতি, আপনাদেরকে এই ইচ্ছা করে যে ঋত্বিক ব্যাটা আমার ঘরে ফেলছিল। জল ঢেলে চিরাশি রাশি, জল ঢেলে চিরাশি রাশি হইয়া আকুল, সেই বাগানের মালিক তুমি ঠাকুর নকুল, সেই বাগানের মালিক তুমি ঠাকুর নকুল।
এ বিশ্ব ফুল বাগানে, বিশ্ব ফুল বাগানে ফুটলো যত ফুল, সেই বাগানের মালিক তুমি, ঠাকুর নকুল। সেই বাগানের মালিক তুমি, ঠাকুর নকুল। তোমার সাদের বাগানে আমাকে রাইখাছো দয়াল, কতই যতনে। তোমার সাদের বাগানে আমাকে রাইখাছো দয়াল, কতই যতনে। অন্তিম কালেতে আমায়, অন্তিম কালেতে আমায় দিও তুমি কুল। সেই বাগানের মালিক তুমি, ঠাকুর নকুল। সেই বাগানের মালিক তুমি, ঠাকুর নকুল। এ বিশ্ব ফুল বাগানে, এ বিশ্ব ফুল বাগানে ফুটলো যত ফুল, সেই বাগানের মালিক তুমি, ঠাকুর নকুল। সেই বাগানের মালিক তুমি, ঠাকুর নকুল। সেই বাগানের মালিক তুমি, ঠাকুর নকুল। জয় গুরু। অনেক সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করছেন আমাদের মাস্টার মহোদয়। তবে যে সঙ্গীতটা নিয়ে এতদিন যাবৎ চর্চা করতেছিলেন সেটা কিন্তু শুনতে পারি নাই। এবারে পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করবেন শম্পা রানী দাস, জামালগঞ্জ থেকে। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। তোমারি বিহনে ঝরে জলে নয়নে, তোমারি বিহনে ঝরে জলে নয়নে, বোঝো না ভক্তের বেদন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। এসে ভবের মাঝেতে বেঁধেছিলাম খেলা ঘর, বেলা শেষে দেখি দয়াল সবাই আমার পর। এসে ভবের মাঝেতে বেঁধেছিলাম খেলা ঘর, বেলা শেষে দেখি দয়াল সবাই আমার পর। কি ভুল করেছি আমি, কি ভুল করেছি আমি, ওই সারাটা জীবন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। জীবনে পেয়েছি যে সব, তবু কি যে জানো নাই, কোথায় গেলে দয়াল গুরু তোমায় কাছে পাই। জীবনে পেয়েছি যে সব, তবু কি যে জানো নাই, কোথায় গেলে দয়াল গুরু তোমায় কাছে পাই। আর কি তোমার সাথে, আর কি তোমার সাথে
হবে না মিলন। হে দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। আমার মনেরই আশা দয়াল তোমারে জানাই, ও রাঙা চরণ ছাড়া কিছু নাই আর চাই। আমার মনেরই আশা দয়াল তোমারে জানাই, ও রাঙা চরণ ছাড়া কিছু নাই আর চাই। বিশ্বজিৎ কয় আছি আমি, বিশ্বজিৎ কয় আছি আমি, ওই না ছাতকের মতন। হে দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। তোমারি বিহানে ঝরে জলে নয়নে, তোমারি বিহানে ঝরে জলে নয়নে, বোঝো না ভক্তেরই বেদন। হে দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। হে দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। জয় গুরু। জয় গুরু সুজিত দা। জয় গুরু, আমরা এখন শম্পা মামনের কাছ থেকে একটা গান শুনবো। জয় গুরু। যদি সুখ শান্তি পেতে চাও, সৎগুরুর দীক্ষা নাও, মানব জনম সার্থক তোমার হবে। ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। যদি সুখ শান্তি পেতে চাও, সৎগুরুর দীক্ষা নাও, মানব জীবন সার্থক তোমার হবে। ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া সৎগুরুর চরণ, যুগে যুগে আসেন তিনি পরম ব্রহ্ম নারায়ণ। জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া সৎগুরুর চরণ, যুগে যুগে আসেন তিনি পরম ব্রহ্ম নারায়ণ। সময় থাকতে দীক্ষা নাও, মহাতীর্থ দেওঘর যাও। সময় থাকতে দীক্ষা নাও, মহাতীর্থ দেওঘর যাও। মনের যত ময়লা দূর হবে। ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। অহংকারে মুক্ত হয়ে রইলি পরে ভাবে, জীবন বেলা চলে গেলে ডাকবি তারে কবে। অহংকারে মুক্ত
ভুলি পড়ে ভাবে, জীবন বেলা চলে গেলে ডাকবি তারে কবে। টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সব কিছুই রইবে পড়ে, টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সব কিছুই রইবে পড়ে, ভবে আশা অকারণে হবে। ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে, ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। লীলাময় লীলা করলে হিমায়েতে পড়ে, লক্ষ নর নারী পাগল তোমার গানের সুরে। লীলাময় লীলা করলে হিমায়েতে পড়ে, লক্ষ নর নারী পাগল তোমার গানের সুরে। জানো মেরি সাথ শোনো একটি ফরিয়াদ, জানো মেরি সাথ শোনো একটি ফরিয়াদ, নিদান কালে দয়া করো মোরে। ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে, ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। দেশ বিদেশ হতে কত কষ্ট করে আসে তারা একটু শান্তির তরে। দেশ বিদেশ হতে কত কষ্ট করে আসে তারা একটু শান্তির তরে। তোমাকে করলে দর্শন পালায় দূরে সমন মরণ, তোমাকে করলে দর্শন পালায় দূরে সমন মরণ। এমন শান্তি কোথায় আছে ভবে, ভাই রে সত্য সুন্দর জীবনে তুমি পাবে, ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। যদি সুখ শান্তি পেতে চাও সৎগুরুর দীক্ষা নাও, সুখ শান্তি পেতে চাও সৎগুরুর দীক্ষা নাও, মানব জন্ম সার্থক তোমার হবে। ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে, ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে, ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। জয় গুরু। গানটা অনেকটা লম্বা, লাইনগুলো। জয় গুরু। ভিভো একটা মোবাইল থেকে যে জয়েন করছুন টাইম খেয়ে আমি তো ক্যাপাসিটিটা মনে হয় দুর্বল হয়ে গেছিল। শুনছিলাম প্রশ্নটা, উত্তরটা শুনি নেই। একটা ভিভো মোবাইল থেকে যে অনলাইনে যোগদান করছুন ইনি খেয়ে এটা খুব জীবন পথে চলতে গিয়ে করি যত ভুল, সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল, সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। এটা জীবন পথে চলতে গিয়ে করি যত ভুল, সে ভুল আমার হয় যেন গো
তোমার পূজার ফুল। সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। সংসারেতে দুঃখ জ্বালা মাতায় নিয়ে যত চৌচিরে স্রোতের টানে ভাঙ্গা তরীর মতো সংসারেতে দুঃখ জ্বালা মাথায় নিয়ে যত চলছি রে স্রোতের টানে ভাঙ্গা তরীর মতো। তোমার কৃপায় পাই যেন গো তোমার কৃপায় পাই যেন গো অকুলে ফুল। সেলুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। সেলুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। কি চাই আর কি যে না পাই কিছুই নাহি জানি। আছো তুমি হে মোর জীবন স্বামী। কি চাই আর কি যে না পাই কিছুই নাহি জানি। হৃদয়েতে আছো তুমি হে মোর জীবন স্বামী। বুঝিয়ে মোরে দাও হে প্রভু বুঝিয়ে মোরে দাও হে প্রভু। তুমি যে মোর সকল সুখের মূল। সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। হে ঠাকুর জীবন পথে চলতে গিয়ে করি যত ভুল। সে ভুল আমার হয় যেন গো তোমার পূজার ফুল। ইষ্টপিপাসু উপস্থিতি, আমরা সঙ্গীতের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমাদের দুজন নতুন গুরু ভাইকে অনলাইনে দেখতে পাইতেছি। আপনারা যদি পরিচয় দিতেন তাহলে আমাদের অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় একটু সুবিধা হতো, হয়তোবা আমরা একটা সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য হতো অথবা ঠাকুরের ইষ্ট প্রসঙ্গ শোনার সৌভাগ্য হতো। আপনারা যদি আমাদের কথা শুনতে পান তাহলে অবশ্যই উত্তর দিবেন। জয় গুরু। আমরা এবার আলোচনা পর্বে চলে যাব। আজকের আলোচ্য বিষয় তীক্ষ্ণ হও কিন্তু স্থির প্রতিজ্ঞ হও। স্থির হও, তীক্ষ্ণ হও কিন্তু স্থির হও। সমস্ত অনুভব করতে পারবে। তীক্ষ্ণ হও কিন্তু স্থির হও, সমস্ত অনুভব করতে পারবে। উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে
আমি আবারও দাদাদের অথবা মা যারাই থাকেন দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের সুবিধার্থে, যদি আমাদেরকে আপনারা শুনতে পান তাহলে অবশ্যই একটু সাড়া দেবেন প্লিজ। যাই হোক, উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন প্রথমে শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী, মহোদয় কানাডা থেকে। দাদা সাউন্ড আসতেছে না। জয়গুরু। আমার চলার পথে সারথি পরম দয়াল আমার জগজ্জনের শ্রী শ্রী বর্মা, সৎসঙ্গের প্রধান আচার্যদেব শ্রী শ্রী বরদা, বর্তমান আচার্য দাদা, গুরুকুলের সকলের চরণে শতকোটি প্রণাম। অধ্যকার অনলাইন অধিবেশনে উপস্থিত দাদা ও মায়েরা, সবাইকে আনন্দ জয়গুরু। আজকের যে আলোচনার বিষয়, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ হও কিন্তু স্থির হও, সমস্ত অনুভব করতে পারবে। তীক্ষ্ণ হও কিন্তু স্থির হও, সমস্ত অনুভব করতে পারবে। ঠাকুরের ঠাকুর আমাদেরকে বলেছেন তীক্ষ্ণ হও। তীক্ষ্ণ হতে হলে আমাদেরকে মানে বুদ্ধিমান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া। তো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন যদি আমাদেরকে হতে হয়, তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই তীক্ষ্ণ ভাবে ধ্যান করতে হবে। তীক্ষ্ণ ভাবে ধ্যান করা মানে গুরুর দীক্ষা নেওয়া। গুরুর দীক্ষা নেওয়া নিলেই আমরা আহ, বীজ মন্ত্রে মন্ত্র পাবো। বীজ মন্ত্র পেয়ে আমরা ওই বীজ মন্ত্র নিয়ে আমরা ধ্যানে মগ্ন হব। আমরা যত বেশি ধ্যান করব, তত বেশি আমরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হব, তবেই আমরা তীক্ষ্ণ হতে পারবো। তো ঠাকুর বলেছেন তীক্ষ্ণ হোক, মানে আমরা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যেন পথ চলি। তীক্ষ্ণ হোক কিন্তু স্থির হোক, আমাদের বুদ্ধিটাকে আমরা যেন শান্তভাবে ব্যবহার করতে পারি, স্থিরতার সাথে। আমাদের তীক্ষ্ণ জ্ঞান অর্জন, আমাদের তীক্ষ্ণ পথ চলা, এটা স্থিরতার সাথে চালিয়ে যেতে হবে। তীক্ষ্ণ হোক কিন্তু স্থির হোক, আমার মনে হয় এই কথাটাই এই 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 কথাটা এভাবে বোঝানো হয়েছে। আহ, তার পরবর্তী কথাটা আহ, যেটা লেখা হয়েছে, সমস্ত অনুভব করতে পারবে। তা আমরা যদি ঠিক ধ্যান করি, তবেই আমরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হব। এবং আমরা যদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিটা ঠিক মতো ব্যবহার করি স্থিরতার সাথে, তবে আমরা সবকিছু অনুভব করতে পারবো। অনুভব এটাই, যা হবে তাকে অনুভব করা, যা হয়ে গেছে তাকে নয়। অনুভব এটাই, যা হতে পারে তা মনে পূর্বেই সায় দেওয়া, তাই অনুভব। আমার মনে হয় এই লাইনটায় এইটুকুই বোঝানো হয়েছে। আমি এর চাইতে বেশি বলতে পারছি না, আমার জ্ঞানও এর চাইতে বেশি নেই। তো আমার মনে হয় এইটুকুই বোঝানো হয়েছে। যদি আমাদেরকে সামনে কি হচ্ছে, সামনে কি হতে পারে, এই নিয়ে অনুভব করতে হয়, তাইলে আমাদেরকে একটাই পথ,
আমাদেরকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে, এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হলে আমাদের একটাই পথ, আর কোনো রাস্তা নাই, প্রচন্ড রকম ধ্যান করতে হবে। আমি প্রত্যেককে একটা জিনিসই বলবো, আমরা প্রত্যেকে গুরু ধরে চলা উচিত। আমরা যেই এখন পর্যন্ত দীক্ষা নেইনি, আমাদের উচিত অনতিবিলম্বে দীক্ষা গ্রহণ করা। যে কোনো গুরুর দীক্ষা নেওয়াই উচিত। আমার যদি ভালো লাগে আমি আহ, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের দীক্ষা নেব। আমার যদি ভালো লাগে আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দীক্ষা নেব। আমার যদি ভালো লাগে আমি স্বামী নিগমানন্দ গুরুজির দীক্ষা নেব। যার যাকে পছন্দ তার কাছ থেকে কি গুরু দীক্ষা নেন। ঠাকুর তাকে আগে জানেন, জানার পরে নেন, তবে গুরু দীক্ষা অনতিবিলম্বে নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়। নতুবা আমরা সুনির্দিষ্ট পথ পাবো না, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে আগাতে পারবো না। জয়গুরু সবাইকে। মনে হয় একটু বেশি বলে ফেললাম, সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। জয়গুরু। জয়গুরু, খুব সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ করলেন শ্রদ্ধেয় গুরুদাতা। এবারে মাস্টার মহোদয় শ্রীযুক্ত শঙ্কর প্রকাশিত দাদাকে অনুরোধ করছি উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করার জন্য। জয় গুরু। তো জয় গুরু, এর আগে আমি জানতে চেয়েছিলাম ওই যে বিভো যে পলাশ দা আমাকে কিছু বলছেন আগে না? আগে জয়গুরু, এখন আগে জয়গুরু। এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। একটু প্রবলেম ছিল নেটওয়ার্কে। জয়গুরু। জীবন পথের সারথি পরম দয়াল পরম প্রভম শ্রী শ্রী ঠাকুর চন্দ্র পরমাত্মা যোগাযোগ শ্রী শ্রী বর্মা পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী পর্দা পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য ও গুরুকুলের সকলের চরণে প্রণাম। উপস্থিত ইষ্ট পিপাসু প্রত্যেকে আমার আনন্দ জয় গুরু। তো আসলে পলাশদা যে সুন্দরভাবে আজকে আলোচ্য যে বিষয়গুলা গুছিয়ে বলেছেন, তো আসলে এর চেয়ে বলার আমার বেশি কিছু নেই। তারপরও যেহেতু পুরোহিত মহোদয়ের নির্দেশ, তো দু চারটি কথা বলতে হয়। তো আসলে আমি অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই না, মূল বিষয়টাই নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। তো দেখেন, ভগবান আসলে কিন্তু এত সুন্দর সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট এই শব্দ দিয়ে এবং ছোট্ট ছোট্ট বাক্য দিয়ে এমন সুন্দর আমাদের মাঝে উপহার দিয়েছে। তো আসলে কিন্তু যদি আমরা এই কথাগুলা বুঝে শুনে আমরা নিজের মধ্যে রূপায়িত করতে পারি, তখনই কিন্তু আমাদের মানে একটা উন্নত জীবন, উন্নত সংসার বা সবকিছুই সম্ভব। আসলে কিন্তু ধর্মটা সেখানেই, যদি আমরা নিজেরা মানে এটা উম, উপলব্ধি করতে পারি এবং নিজেরা যেন এই কাজ করতে পারি, মেনে চলতে পারি, সেটাই হলো মূল বিষয়। আসলে কিন্তু ভগবান এই আমাদের মঙ্গলার্থী ওনার আগমন, অর- অর্থাৎ কিভাবে আমাদের কল্যাণ হবে সেটাই উদ্দেশ্য একটা, যে ওনার আগমনটা। যার তো আজকের আলোচ্য বিষয় হলো তীক্ষ্ণ হও কিন্তু স্থির হও, সমস্ত অনুভব করতে পারবে। তো বলা যায় কিন্তু আসলে তীক্ষ্ণ এবং স্থির কথাটা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলছেন। তো আমারও ওনার সাথে আমি একটু অ্যাড করতে চাই। আসলে কিন্তু আমরা যদি বাঙি মানে তীক্ষ্ণ মানে কি, অর্থাৎ এই যে আমরা একটা তীক্ষ্ণ কথাটা খুব ধারালো, উম, খুব প্রখর, যেটা কি আহ, তীক্ষ্ণ। তো আসলে কিন্তু তীক্ষ্ণ আবার আরেকটা বোঝায় কি, খুব মানে তার দক্ষতা খুব বেশি, আহ, অর্থাৎ তার দক্ষতা খুব বেশি, আহ, যে কোনো দক্ষতাই, জ্ঞানের দক্ষতা, বোঝার দক্ষতা, সবকিছুই।
এতে মানে একটা চিকনতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর যদি চিকন না হয় তাহলে কিন্তু সেই দক্ষতা থাকবে না। হয়তো অনেক সময় আমরা আসলে কিন্তু বুঝতে পারি, কিন্তু সঠিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতাটা খুব কম থাকে। তো আমি মনে করি এটাই, যে চিকন কথাটা অর্থ হলো এটাই যে তার সেই দক্ষতাটা খুব বেশি, উম, তার বোঝার দক্ষতাটা খুব বেশি, অর্থাৎ খুব ধারালো। যেমন একটা অস্ত্র, একটা হলো ধারালো যুক্ত, আর একটা হচ্ছে কম ধারালো। তো চিকন বিষয়টা হলো খুব ধারালো যুক্ত। তো লাইন থেকে আমার কেটে গেল কিনা তাও জানি না। আছে কি লাইনে? আগে জয়গুরু, খুব খুব সুন্দর শোনা যাচ্ছে জয়গুরু, খুব সুন্দর শোনা আচ্ছা, যাচ্ছে। হ্যাঁ। তো এই হলো চিকন যে বিষয়টা। আর স্থির, স্থির মানে স্থির মানে কি? অর্থাৎ অটল, শান্ত, মানে তার কোনো অর্থাৎ গতিহীন, কোনো চলতি নাই, অর্থাৎ এক জায়গায় সে স্থায়ীভাবে আহ, আছে, এটাকে বলা হয় স্থির। তো আসলে কিন্তু ওই যে আজকের যে আলোচ্য বিষয়টা হলো কি, তীক্ষ্ণ হও কিন্তু স্থির হও। অর্থাৎ অনেক মানুষ আছে খুব চটপট চটপট অস্থির ভাব, তো সেই ভাব নিয়ে কিন্তু সে জীবনে কিছু করতে পারে না। তো ভগবান সেটাই বলছেন যে তীক্ষ্ণ হও এবং খুব স্থির হও, সমস্ত অনুভব করতে পারবে। একজন ব্যক্তি যদি সে এই ভগবানের বাণী অনুযায়ী উম, তার খুব সেই তীক্ষ্ণ বা সতর্কতার মাঝে এবং ধারালোর মতো যদি তার বুদ্ধিটা হয়, এবং সে যদি স্থির থাকে, তো সে সবকিছু বুঝতে পারবে। আর যখন সেই সবকিছু বুঝে চলতে পারে, তখনই তার জীবন ধন্য, এবং জীবনটাকে সে মানে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। এই হলো গো মূল বিষয়টা। আসলে কিন্তু আমাদের মাঝে আমরা অনেকেই একটু বেশি বেশি অস্থিরতা করি, চটপট করি, কথা বেশি বলি, কাজে পিছিয়ে আছি অনেক। তো এমন ধরনের কিন্তু আমরা যারা আছি আসলে কিন্তু আমরা উন্নয়ন করতে পারি না। ভগবান আবার এই ভক্তদেরকে 4টা শ্রেণীতে ভাগ করেছে: প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, অধম যেটা। অর্থাৎ যে প্রথম হলো কি, যে মানে যেমন বলে তেমন করে, সেই হলো প্রথম। আর যে বলে বেশি কাজ কম, সে হলো দ্বিতীয় শ্রেণীর। যে বলতে আলস্য করতে আলস্য, সে হলো তৃতীয় শ্রেণীর। আর যে মানে বলতেও পারে না, করতেও পারে না, সে হলো অধম। তো আসলে কিন্তু আমরা এমনই, এ, বলতেও পারি না, করতেও পারি না। তো ওই ভগবান এই কথাটার উপরে এই বিষয়টা রাখছেন, যে আসলে এ, চিকন হও, খুব স্থির এবং স্থির হও, তো দেখবে যে তোমার সবকিছু উন্নয়ন হয়ে যাবে। তো যাই হোক, উপস্থিত তো আজকে অনেক সময়, যদিও আমরা উপস্থিতি এমনি বেশি ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে কথাবার্তা বা যে দুইজন আমরা গুরু, জানি না গুরু ভ্রাতা বা মায়ের হন, ওনাদের এখনো পরিচয় পাই না। তো আমরা তো 4জন আজকে দেখা যায় কথা বলছি। হম। তো যদি ওনাদের মানে পরিচয়টা পেতাম তা একটু সুন্দর হতো। মনের মধ্যে একটা আগ্রহ যে ওনারা কে, কি সমস্যা কাটুন বা কোন জায়গা। যাই হোক, তো আজকের যারা যারা উপস্থিত হয়েছেন বা যারা হন নাই, সারা বিশ্বের মঙ্গল কামনা করে আমার আলোচনা এখানে সমাপ্ত করলাম। জয় গুরু। জয়গুরু। দাদা, আমি আহ, আহ, একটু সমন্বয় করে বিষয়টা আলোচনা করতে চাই, সবার আগে আগে সাথে আগে শেয়ার। জয়গুরু, জয়গুরু হুজুর, আমি বলতে চাইছিলাম যে হুজুরদের কাছ থেকে এখন আমরা কিছু কথা শুনি ঠাকুরকে নিয়ে। বিষয়টা হইলো হবে যে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শব্দটা গতকালকে আমরা মন্দিরে পাঠ করছিলাম। আমি শঙ্করদার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, গতকালকে যে মন্দিরে আমরা তীক্ষ্ণ বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম, এটার বাণীটা আপনার কি মনে আছে কিনা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মানে ওই জিনিসটা আমি এত সময় মানে ভাবছিলাম, কিন্তু প্রথম লাইনটা মনে নাই। অর্থাৎ মানে সেই কারণে আমরা পাইছিলাম যে ঠিক শব্দটা একটা মানে একটু খারাপ শব্দ বোঝা গেছে। মানে এটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন আহ, এটা কি মানে আগে পরে কথাগুলো মনে আছে আপনার? না, পুরাটা আবার মনে নাই, তবে লাস্টে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন যে এই কথাটা বোঝা গেছে একটু নেগেটিভ সাইড মনে হয়েছে গতকালকের যে পাঠটা। এটা ইয়ের মধ্যেই মানে ঠাকুরের বাণীর মধ্যেই হইছে, মানে এইরকম তা আমরা গতকালকে পাইছিলাম। যাই হোক, এটা আমারও স্পষ্ট মনে নাই।
বিষয়টা এরকম হইতে পারে, যেমন খুব একটা ধারালো জিনিস, সেটা সেটা দিয়ে যেমন খুব সহজে একটা ভালো কাজ করা যায়, আবার সেটা কিন্তু বিপজ্জনক। তো একজনের খুব ক্ষমতা আছে, সে অনেক কিছু করার ক্ষমতা আছে, খুব ধারালো, খুব আহ মানে বুদ্ধিমান। তো সেই বুদ্ধিটা যেমন আহ আমরা বলতে পারি এই যেমন কারেন্ট। কারেন্ট কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় একটা নিত্য প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। তো এটার দ্বারাতে কিন্তু আমরা বিভিন্ন ভাবে উপকৃত সবাই। আবার এটা এমন অবস্থা, হাতে লাগলে সেটা রক্ত চুষে নেয়। তো জিনিসটা মনে হয় এরকমই, আমারও মনে হয়। তীক্ষ্ণ শব্দটা যদিও খুব বুদ্ধিমান বা ধারালো, কিন্তু সেটা হইল একটু নেগেটিভ। যেমন আহ, আমরা কথার কথা একটা কথা বলি, যেমন আপনার একটা যে কোনো কাজের মধ্যে আমি বললাম যে দাদা আপনার এই কার্যকলাপ বন্ধ করেন তো। এই যে কার্যকলাপ শব্দটা, এটা এটা কিন্তু আমরা সব জায়গায় ব্যবহার করি না। যদিও এটা একজনকে খুব খারাপ কিছু বললাম এমনটা না, কিন্তু কার্যকলাপ শব্দটা আছে একটু নেগেটিভের মতো। যেমন আহ, সেই দিন আমাদের বাংলাদেশের মধ্যেই একটা শুনলাম, ধর্ম উপদেষ্টা তাই বললেন ওই আজানের আগে বা আজানের সময় মাইক, ডাক, এসব কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। এই যে কথার মধ্যে যে একটা আসে, মানে পরিপূর্ণতা আসে, সেটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম অর্থ প্রকাশ করে। তো তীক্ষ্ণ যে শব্দটা, এটাও গতকালকে যে আমরা মন্দিরে ঠাকুরের বাণী পাঠ করছিলাম, এখানে ঠাকুরের কথার মধ্যে বাণীর লাস্টে গিয়া এমনই একটা শব্দ সুস্পষ্ট হয়েছিল, তীক্ষ্ণ যদিও ভালো, কিন্তু এটা প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার না হইলে হয়তো বা সেটা একটু নেগেটিভ আকার ধারণ করে। যাই হোক, এই এটা নিয়ে আমরা আরো চিন্তা করি, আরো স্পষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। আমি গতকালকে যে বাণীটা পাঠ হয়েছিল, আমি মাস্টার মহোদয়কে অনুরোধ করবো বাণীটা সংগ্রহ করে আমরা আগামী সপ্তাহেও এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে পারি। এটা তো প্রসঙ্গ তো আসতেই পারে। আর খুব সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ হলো আজ, সবাই খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বললেন। সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি পরম দয়ালের আতুল চরণে। আমাদের মন্দিরের কাজ চলমান, আমাদের পরম দয়ালের অশেষ কৃপায় খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এলাকার তথা বাহিরে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ভাবে অর্ঘ্য সংগ্রহ হচ্ছে নির্মাণাধীন মন্দিরের জন্য। আশা করা যাচ্ছে খুব দ্রুতই আবার টাইলসের কাজের মধ্যেও ধরা যাবে। সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা নিয়ে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি, এই আশা প্রত্যাশা রেখে আমি আলোচনার পর্ব এখানে আজ সমাপ্তি করলাম। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। এবারে আমি শম্পা মামনির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মামনি, তুমি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছ? শম্পা মামনি, জয়গুরু। সময় জয়গুরু। আছে? হ্যাঁ, আছে। তুমি কি সমাপনী সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারবা, ওই যে জয় রাধে রাধে? হ্যাঁ, পারবো। বলো তো।
জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কাপড় চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামের করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বাঁধনে লয় নয়ন নীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কাপড় চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল 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 হরি বল। হরে নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভাবের আশা অজপা নামের করো রে নেশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বাঁধনে লয় নয়ন নীরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় গুরু। মাস্টার দা ধ্বনি দেন। মাস্টার দা আসেননি? বন্দে পুরুষোত্তমম এই বন্দে পুরুষোত্তম পুরুষোত্তমম এই বন্দে পুরুষোত্তমম। পুরুষোত্তমম। পরম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। হয় পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। হয় পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। পরমাদ্যা জগজননী সৃষ্টি বর্মা কি। হয় পরমাদ্যা জগজননী সৃষ্টি বর্মা কি। হয় পরমাদ্যা জগজননী সৃষ্টি বর্মা কি। হয় পরম পূজ্যপাদ সৃষ্টি বর্ধা কি। হয় পরম পূজ্যপাদ সৃষ্টি বর্ধা কি। হয়
পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, সৎসঙ্গ কি, সৎসঙ্গ কি, সৎসঙ্গ কি, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে আর্য পিতৃম, বন্দে মাতৃবর্গান, বন্দে কৃষ্ণ দৈবতম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, পরম প্রেমম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় গুরু। জয় গুরু। তারা যা ঠিক করে ওইটাই তো ভালো। জয় গুরু। আহ, জয় জয় গুরু। আগামী শনিবার রাত্র 8:30 আমাদের আলোচনার বিষয় অধিবেশনের আগামী সপ্তাহে অনলাইন অধিবেশন আলোচনার বিষয় আমি বলছি। যার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছ আগে তাকে আলিঙ্গন করো, নিজ বাটিতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করো। যার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছ আগে তাকে আলিঙ্গন করো, নিজের বাটিতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করো। উক্ত বিষয়বস্তু তথা এটা শিষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। সবাইকে জয় গুরু। দেখা হবে আগামী শনিবার। আগে আমি কথা কথা বুঝুন আমার। জয়গুরু। আমরা সৎসঙ্গ পরিবার আবারও আগামী শনিবার রাত্র 8:30 ঘটিকায় দেখা হবে সবার সঙ্গে। ততক্ষণ আমরা পরম দয়ালের রাতুল চরণে খুব বিনয়ের সহিত নিজেকে সমর্পিত করে রাখবো। আর সবার জীবনেই বয়ে আনুক অগাধ অটুট ইষ্টপ্রেম, এই প্রত্যাশায় সৎসঙ্গ আজকের মতো সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। জয় গুরু সবাইকে। জয় জয় গুরু। জয় গুরু। সম্ভব জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু।